উপর গুরুত্বপূর্ণ তাকরির পেশ করার জন্য ইন্তেজামিয়া কমিটির পক্ষ থেকে বাদ পারস করছে। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوب ربنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه تعالى أقارمك فليتصدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي خدائے پاک رحمان و رحیم قاضی حاجات وهاب کریم أي إله العالم أي बेनियाज़ दीन दुनिया में हमारे कारसाज बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. हम गुनहगार और तो गफ्फार है, हम बुरे ऐबों से तो सत्तार है, तो कादिर है कि जो चाहे करे, जिसको चाहे दे जिसे चाहे न दे बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حجر में शजर में तेरे रंग वो है, जिधर देखता हूँ मैं इधर तो है माशुका जो निशाना सब तुम्हारे पास है, इसलिए आशिक हुआ मैं तो मेरा माशूक है बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شغل پڑھو. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. সকলে পড়ুন. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने नौए इंसानों को गुलामी से छड़ाया हमने तेरे काबा को जबीनों से बसाया हमने तेरे कुरानों को सीनों से लगाया हमने फिर भी हमसे गुला है कि वफादारों नहीं फिर भी हमसे गुला है कि वफादारों नहीं हम वफादारों नहीं तुम भी तो दिलदारों नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला मौजूद इल्लल्लाह ला मौजूद इल्लल्लाह ला मक़सूद इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ সকলে বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت অধ্যক্ষারাই দিত উত্তর বৈশারী নতুন পরিষদ পাড়া যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত দিনব্যাপী ঐতিহাসিক ইসলামী সম্মেলনের অত্র অধিবেশনের সম্মানিত শ্রদ্ধেয় মাহতারম সভাপতি হাফিজাহুল্লাহ উপস্থিত উলামায়ে কেরাম আমার শ্রদ্ধেয় সম্মানিত বড় এবং স্নেহের ছোট ভাইয়েরা পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত আমার মা ও বোনেরা প্রথমে আমার সালাম নেবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু সেই মহান সত্তার দরবারে শুকরিয়াতান হৃদয়ে অবনীত হচ্ছি যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে অত্যন্ত দয়া করে মায়া করে স্নেহ করে ভালোবেসে বাছাই করে এলাকা থেকে ইসলামী সম্মেলনের প্যান্ডেলের মধ্যে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা একবার অন্তর থেকে কালিমাতুশ শুকর আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সেই সাথে
সেই মহামানবের উপর দরুদ ও সালামের হাদিয়া পাঠাচ্ছি, যাকে মহান রব্বুল আলামিন পৃথিবীর সৃষ্টির আগেও সৃষ্টি করেছেন, যার জন্য এই মহাসৃজন, যার জন্য আমরা দ্বীন ইসলাম পেয়েছি, যার জন্য আমরা জান্নাত আর জাহান্নামের রাস্তার পার্থক্য করতে পেরেছি, সেই মহামানবের উপর আমরা একবার দরুদ আদায় করি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্মানিত সুধী, উত্তর বাইশারী নতুন পরিষদ পাড়া যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত ইসলামী সম্মেলন বর্তমান সময়ে আমাদের এই যুবক ভাইয়েরা চাইলে একটি গানের কনসার্ট করতে পারত, সাউন্ডের মধ্যে ডিজে গান লাগিয়ে মেয়ে নিয়ে নাচানাচি করতে পারত, অথবা শিল্পী নিয়ে এসে গান গাওয়াইতে পারত। সমাজের মধ্যে সমাজের মানুষের জন্য একটি কারাপ অনুষ্ঠান তারা উপহার দিতে পারত, বাট তারা সেটা করেনি। আমাদের এই যুবক ভাইয়েরা এই দ্বীনকে ভালোবেসে, ইসলামকে ভালোবেসে, জাহান্নামকে ভয় করে জান্নাতের আশা নিয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ পাওয়ার জন্য দ্বীনের একটি মাজমা, দ্বীনের একটি মজলিস আপনাদেরকে উপহার দিয়েছে। সেই জন্য তাদেরকে সবসময় আমরা কৃতজ্ঞতার চোখে দেখব। আপনাদের সামনে আমি একটি আয়াত এবং একটি হাদিস তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তাআলার রহমতে শামিল হাল হলে আপনাদের দোয়াও যদি সেই সাথে থাকে, আয়াতকৃত তেলাওয়াতকৃত আয়াত ও হাদিসের অনুবাদ এবং কিছু কথা আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলার জন্য, উপস্থাপন করার জন্য আমি সর্বোচ্চ প্রয়াস করব বিইذنিল্লাহি ওয়া বিতাওফিকিল্লাহি তাআলা। আমি যে আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি সেটির অনুবাদ বা অর্থ হবে এই: ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে তারা আপনার কাছ থেকে, আপনার কাছে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, প্রশ্ন করবে। কুল ফীহিমা ইসমুন কাবীরুন ওয়া মানাফিউ লিন-নাস। আপনি বলে দিন তাদেরকে, ফীহিমা ইসমুন কাবীর, এই জুয়া এবং মদের মধ্যে, মাদক নেশা জাতীয় এই দুটি জিনিসের মধ্যে ইসমুন কাবীর, কবিরা গুনাহ, মারাত্মক বড় গুনাহ রয়েছে। ওয়া মানাফিউ লিন-নাস, এবং মানুষের জন্য কিছু ফায়দাও রয়েছে, অল্প কিছু। ওয়া ইসমুহুমা আকবারু মিন নাফইহিমা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছে যে এই দুটি জিনিসের ভালোর থেকে, ফায়দার থেকে খারাপ বেশি। এতটুকুর মধ্যে আমার আলোচনা। বর্তমান যুব সমাজ, বেশিরভাগ আমাদের যুবক ভাইয়েরা অনলাইন কিংবা অফলাইনের বিভিন্ন খেলা, বিভিন্ন জুয়ার সাথে জড়িত হয়ে গেছে।
আমাদের আজকের আয়োজক কমিটি হচ্ছে যুবক ভাই, আবার অন্যদিকে আমাদের যুবক ভাইয়েরা, অনেক যুবক ভাইয়েরা জুয়া নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে, জুয়া খেলা। আমরা সর্বপ্রথম জানবো জুয়া কাকে বলে। জুয়া খেলা এমন একটি খেলা যেখানে হার জিত রয়েছে, হার জিতের পাশাপাশি সেখানে যিনি জিতবে উভয় পক্ষের সবগুলি টাকা বা জিনিস বিজয়ীকেই দেওয়া হবে। যেখানে কিছু দেওয়ার বা নেওয়ার বিষয় রয়েছে যে সমস্ত খেলার মধ্যে, সেটাই হচ্ছে জুয়া খেলা। আপনি সেটা অনলাইন খেলুন কিংবা অফলাইন। এই জুয়া খেলে কত মানুষ পাগল হয়ে গেছে, আমরা সকলেই সবাই জানি। অনলাইনের জুয়ার মাধ্যমে, অনলাইনের বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে আবার অনেক মানুষ লাখপতি কোটিপতি হয়েছে, এমন নজিরও আমাদের সামনে রয়েছে। যেহেতু একজন থেকে পুরোপুরি তার সম্পদ বিজয়ীর কাছে চলে যাচ্ছে, একজনকে পুরোপুরি খালি হাত হয়ে যেতে হচ্ছে, সেই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই জুয়াকে হারাম করেছে। আমাদের যুবক ভাইরা একটি সমাজ, একটি সমাজের চরিত্র, একটি সমাজের চেহারা আমাদের যুবক ভাইরা চাইলেই মুহূর্তেই পরিবর্তন করে দিতে পারে। আমাদের যুবক ভাইয়েরা চাইলেই সমাজের চেহারা, সমাজের নীতি, সমাজের চরিত্র পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম। এই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেহেতু যুবক ভাইদের মধ্যে অনেক রকমের শক্তি আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, তারা সমাজের মধ্যে সর্বশক্তিমান, তারা অনেক গুনাহ, অনেক বড় বড় পাপ, অপরাধ, অন্যায় করতে পারে, সেই রকম শক্তি তাদের মধ্যে রয়েছে। আর তাই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে যখন আমাদের মধ্যে, আমাদের মাথার উপরে সূর্য থাকবে, বিজ্ঞানীদের ভাষায় বর্তমান যে সূর্য রয়েছে আমাদের মাথার উপরে, আসমানের উপরে, এই সূর্যটি হচ্ছে অপর পিঠ, অর্থাৎ ঠান্ডা পিঠ। কিয়ামতের ময়দানে, কিয়ামতের দিনে সূর্যের আসল পিঠ আমাদের মাথার উপরে থাকবে, তাও অল্প একটু উপরে। এখন তো আসমানের উপরে অবস্থান করছে তার সূর্য, কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে সূর্য অবস্থান করবে একটু আমাদের মাথার উপরে। সেই দিন সেই সূর্য থাকবে আসল পিঠ নিয়ে, আসল পাওয়ার নিয়ে। আজকের এই দুনিয়ার মধ্যে আমরা বিভিন্ন দেশের খবর শুনতে পাই, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সূর্যের তাপে মানুষ বাহিরে ঘোরাফেরা করতে পারে না। ঠান্ডার পিঠ নিয়ে যদি মানুষ সূর্যের তাপ সহ্য করতে না পারে, তাহলে ভাবুন কিয়ামতের ময়দানে সূর্যের আসল পাওয়ার, আসল শক্তি, আসল পিঠের তাপ আমরা কিয়ামতের ময়দানে কেমনে সহ্য করব? সেই কঠিন মুহূর্তের সময়ে আল্লাহ তাআলা 7 শ্রেণীর মানুষকে
আল্লাহ তাআলা তার আরশের নিচের মধ্যে ছায়া দান করবেন। তার মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হলো আমাদের যুবক ভাইয়েরা। আমাদের সেই সব যুবক ভাইয়েরা সেই দিন কাল কিয়ামতের ময়দানে আরশে আজিমের নিচে ছায়া পাবে। যে সমস্ত যুবক ভাইয়েরা খারাপ কাজ করার জন্য, বড় বড় অপরাধ অন্যায় গুনাহ করার শক্তি রাখা সত্ত্বেও কখনো গুনাহ করেনি, সব সময় আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরের মধ্যে রেখে, কিয়ামতের ভয়, জাহান্নামের ভয় অন্তরের মধ্যে রেখে, আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করে 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে সব সময় ভালো কাজের দাওয়াত দেয়, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান করে, সেই সমস্ত যুবক ভাইয়েরা কিয়ামতের ময়দানে আরশে আজিমের নিচে ছায়া পাবে। সুবহানাল্লাহ। একটু চিন্তা করুন, 1 মিনিট 1 মুহূর্ত সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে বর্তমানে। কিয়ামতের ময়দানে এই 1 মিনিটের হিসাব আল্লাহ তাআলা আমার থেকে নিয়ে নেবেন। সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন আনিন নাঈম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরাতুত তাকাসুরের শেষ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে যত সুখ শান্তি বিলাসিতা, টাকা পয়সা, ধন সম্পদ, গাড়ি বাড়ি দিয়েছিল, যত নিয়ামত দিয়েছিল, সুস্থতা দিয়েছিল, অসুস্থতা দিয়েছিল, সমস্ত নিয়ামতের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের থেকে কাঠগড়ার মধ্যে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন। একদিন অসময়ে, যে সময় সাহাবায়ে কেরাম এবং আল্লাহর রাসূল ঘর থেকে বের হন না, কিন্তু এমন একটি সময়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। ঘর থেকে বের হয়ে দেখলেন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অবস্থান করছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, অসময়ে, এমন সময়ে তোমরা এখানে কেন? এমন সময়ে বের হয়েছে তারা, যে সময় স্বাভাবিকভাবে কেউ বের হয় না বা তারা বের হয় না। এমন সময়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হযরত ওমরকে বাইরে দেখতে পেলেন আল্লাহ রাসূল। জিজ্ঞেস করলেন, এমন সময় তোমরা এখানে কেন? উভয় সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের খোদা আমাদেরকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এসেছে। আমাদের খোদা আমাদের খোদা আমাদেরকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এসেছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দরখাস্ত করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কেন এমন সময়ে ঘর থেকে বের হলেন? আপনি তো বের হন না এমন সময়, তাহলে আপনি কেন বের হয়েছেন? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকেও আমার পেটের ক্ষুধা আমাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এসেছে। ঘর থেকে তো বের হয়ে গেলেন। আল্লাহ রাসূল বললেন, চলো আমার সাথে। কত দূর গেলেন? একজন সাহাবীর ঘরে গেলেন, ডাক দিলেন সাহাবীর নাম ধরে, জিজ্ঞেস করলেন কোথায়? ঘর থেকে আওয়াজ আসছে স্ত্রীর পক্ষ থেকে যে উনি তো নাই, উনি একটু আমাদের জন্য পানি আনতে গেছে। কি আনতে গেছে? পানি আনতে গেছে, পানি। ওই সাহাবীর স্ত্রী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনারা অবস্থান করুন, এক্ষুনি চলে আসবেন। উনি তো খুশিতে পাগল হয়ে গেছে, হায় হায়, আমার ঘরে কারা আসছে? রাহমাতুল লিল আলামিন, সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে দুইজন মনীষী হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হযরত ওমর আমার ঘরের মধ্যে অবস্থান করছে। হায় হায়, আমি তো ধন্য হয়ে গেলাম, আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে।
একটু বার চিন্তা করুন, যদি আমাদের ঘরে বিশ্বনবী এবং হযরত আবু বকর, হযরত ওমর মেহমান হয়ে আসেন, আমাদের মনের অনুভূতি, আমাদের ঈমানের পাওয়ার কিরকম হবে একবার চিন্তা করে দেখুন। আল্লাহু আকবার। ওই সাহাবীর স্ত্রী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনারা অবস্থান করুন, আমার স্বামী এক্ষুনি চলে আসবে। একটু পরে ওই সাহাবী পানি নিয়ে চলে এসেছে। উনি দেখলেন ওনার ঘরের মধ্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর, হযরত ওমর অবস্থান করছেন, অর্থাৎ ওনারা মেহমান হয়ে এসেছেন। ঘরের মধ্যে কিছু নাই। তাড়াতাড়ি বাগানের মধ্যে গিয়ে খেজুর সহ বিভিন্ন ফল ফ্রুট ফলাদি নিয়ে এসেছে। এগুলো দেওয়ার পর দৌড় দিয়েছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাও, কেন যাচ্ছ? জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাদের মেহমানদারির জন্য একটি ছাগল, একটি বকরি, একটি ছাগল জবাই করব। আপনাদের জন্য একটি কি করব? ছাগল জবাই করব, খানার আয়োজন করার জন্য। আল্লাহ রাসূল বললেন, খবরদার, বাচ্চা আছে, দুধ খায়, এমন ছাগল জবাই করবা না। এমন ছাগল জবাই করবা না যে ছাগলের সন্তান রয়েছে, যে ছাগলের সন্তানরা দুধ খায়, এমন সন্তান, এমন ছাগল তোমরা জবাই করবে না। অতঃপর একটি ছোট্ট ছাগল জবাই করলেন, পেট ভরে খানা খাইলেন, দোয়া করলেন। এরপর তিনজন ওনার ঘর থেকে বাইরে চলে আসলেন। এরপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হযরত ওমর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, খেয়েছো তো ভালো করে? ওরা জবাব দিলেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা পেট ভরে ভালো করে খেয়েছি, পেট ভরে ভালো করে খেয়েছি। এরপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে আজকের এই খাবারের বিষয়েও তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। ওই একবার মানুষের বাড়িতে খানা খেয়েছে, ওই নিয়ামতের বিষয়েও আল্লাহ তাআলা আমাদের থেকে কিয়ামতের ময়দানে জিজ্ঞেস করবে। ওই নিয়ামত খাওয়ার পর, ওই নিয়ামত ভোগ করার পর আমি আল্লাহ তাআলার ইবাদত করেছি, আল্লাহ তাআলার গোলামি করেছি, নাকি আল্লাহর নাফরমানি করেছি। প্রতিটা মুহূর্তের হিসাব আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে আমাদের থেকে নেবেন। এই জন্য আমাদের যুবক ভাইয়েরা আমাদের সামনে যে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এটি কয়তম মাহফিল? সপ্তম। অর্থাৎ আমাদের এই যুবক ভাইয়েরা 7 বছর ধরে এই মাহফিলটি করে আসছে, এই সম্মেলনটি করে আসছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসের মধ্যে বলেছেন, সুস্থতার আগে অসুস্থতার আগে সুস্থতার নিয়ামতকে তুমি ভালোভাবে কাজে লাগাও, অন্যথায় অসুস্থ হয়ে গেলে তখন সুস্থতার নিয়ামত বুঝে আসবে, তখন চাইলেও আল্লাহর ইবাদত করতে পারবে না। সেই জন্য অসুস্থতার আগে যে তুমি সুস্থ আছো সেটার ভালোভাবে তুমি ব্যবহার করো, আল্লাহর ইবাদত করো। বৃদ্ধ হওয়ার আগে যৌবন কালকে তুমি মূল্যায়ন করো, কেননা যৌবনকালে ইবাদতের যে মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে, সেই মূল্যায়ন, সেই গুরুত্ব বৃদ্ধকালের মধ্যে থাকে না। তার মানে বৃদ্ধকালে ইবাদত করলে, নামাজ পড়লে, কোরআন পড়লে এগুলো কি ইবাদত হয় না, কবুল হয় না, সওয়াব হয় না? হয়। কিন্তু বৃদ্ধকালের চেয়ে যৌবনকালে ইবাদত করলে, ভালো কাজ করলে, ভালো কথা বললে আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি কবুল হয়। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ রাসূল বলেছেন, বৃদ্ধকাল আসার আগে, বুড়ো হয়ে যাওয়ার আগে যৌবনকালের সময় তুমি তোমার সেই যৌবনটাকে ভালোভাবে ব্যবহার করো, সেই যৌবনকালে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ো, সবাইকে ভালো কাজের দাওয়াত দাও, এলাকার মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান করো।
যৌবনকালে যেহেতু খারাপ আর ভালো দুটাই করার শক্তি রয়েছে, খারাপের দিকে শক্তি বেশি রয়েছে, এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে যৌবনকালের ইবাদত বেশি কবুল হয়। আর আমাদের সেই যুবক ভাইয়েরা অনলাইন কিংবা অফলাইন বিভিন্ন জুয়ার খেলার মধ্যে ব্যস্ত রয়েছে। এক হাদিসের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা দাবা খেলা বুঝেন তো আপনারা? যারা দাবা খেলে তাদের ঘরের মধ্যে তাদের উপর আল্লাহর লানত পড়ুক। তাফসীরের মধ্যে এসেছে যারা দাবা খেলে, এখানে কিছু দেওয়া বা নেওয়ার কথা বলা হয়নি, সরাসরি বলেছে যারা দাবা খেলে। আপনি সেটাকে বর্তমানে লুডো খেলাও বলতে পারেন। এই বিষয়টা, এই আয়াতটা বা এই তাফসীরটা আমি এই 1.5 মাস আগে দেখেছি, এর আগে আমি বিষয়টা জানতামও না। যারা দাবা খেলে তাদের উপর আল্লাহ তাআলার লানত, এটা কে বলেছেন? বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরে যুবক ভাইরা, আপনি কেন খেলা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন? কোরআন নিয়ে তেলাওয়াত করুন। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য আপনারা অনলাইন থেকে টাকা ইনকাম করেন, আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চান না কেন? অথচ আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাইলে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নৈরাশ হয়ে যায়, মুখ ফিরিয়ে নেয়, কয় আমাকে কি আল্লাহ তাআলা আমার গুনাহ ক্ষমা করবেনি? আল্লাহ তো আমাকে গুনাহ ক্ষমা করবে না, আমাকে কখনো ক্ষমা করবে না, আমি আল্লাহর কাছে আল্লাহর দরবারে যেতে পারবো না। আল্লাহর দরবারে যেতে কি চাই? লজ্জাবোধ করেও না। যারা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হয়ে যায়, তাদের ঈমান থাকে না। যদি ঈমান থাকেও অনেকটা দুর্বল হয়ে যায়, যারা আল্লাহর রহমত থেকে নাজিল বিমুখ হয়ে যায়। কোরআন কত বড় জিনিস। সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে, ফিরে যাও খুঁজে নাও, চোখ রাখো কোরআনে। সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে, ফিরে যাও খুঁজে নাও, চোখ রাখো কোরআনে। তবেই পাবে সুখ শান্তির ঠিকানা, তবেই পাবে সুখ শান্তির ঠিকানা, যদি মেনে নাও তুমি মনে প্রাণে। সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে, ফিরে যাও খুঁজে নাও, চোখ রাখো কোরআনে। সমাধান এ বাণী সকলের নয় শুধু মুমিনের, যারাই চলবে মেনে ফল পাবে কোরআনের। এ বাণী সকলের নয় শুধু মুমিনের, যারাই চলবে মেনে ফল পাবে কোরআনে। গড়ে বলো কিংবা রাষ্ট্রে বলো, গড়ে বলো কিংবা রাষ্ট্রে বলো, অশান্তি দূর করে শান্তি আনে। সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে, ফিরে যাও খুঁজে নাও, চোখ রাখো কোরআনে। সমাধান, আমাদের সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো কি? কোরআন। এই জন্য আমাদের যুবক ভাইরা, আপনাদের কাছে আমি বিনয়ের সহিত অনুরোধ করছি, এসব অনলাইন থেকে হারাম টাকা ইনকাম না করে হালাল পথে চলুন, কোরআন তেলাওয়াত করুন। বিভিন্ন ভালো কাজে আপনি টাকা দান করবেন, সেই টাকাটা তো হালাল হতে হবে ভাই। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غزي بالحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام। আল্লাহ রাসূল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহমাতুল লিল আলামিন বলেছেন, যে শরীরের মধ্যে হারাম ঢুকেছে, যে শরীর হারাম ভক্ষণ করেছে, সেই শরীর কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হারাম ইনকাম করে, হারাম টাকা উপার্জন করে আপনি ভাই বোনদের খরচ করবেন, মা বাবাদের উপর খরচ করবেন, তাদের জিম্মাদারিও আপনার উপর বর্তাবে। একটি ভালো কাজের জন্য, একটি মাহফিলের জন্য যখন আমাদের সমাজের মানুষের কাছে টাকার জন্য যায়, অনেকেই অনীহা প্রকাশ করে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন, লান তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন ওয়া মা তুনফিকু মিন শাইইন ফাইন্নাল্লাহা বিহি আলীম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ৪র্থ নম্বর পারার ১ম নম্বর পৃষ্ঠার ১ম আয়াতের মধ্যে বলেছেন, লান তানালুল বিররা, তুমি কখনো পরিপূর্ণ নেকি পাবে না, সওয়াবে আযীম পাবে না, হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন, যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস আল্লাহর রাস্তায় দান করতে পারবা না, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ তাআলার সওয়াবে আযীমের নিয়ামত কখনো পাবে না। وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم। আমরা যা কিছু আল্লাহর রাস্তায় দান করি, ভালো কাজে ব্যবহার করি, মসজিদ, মাদ্রাসায়, মাহফিল, গরিব মানুষ, আত্মীয় স্বজনদের যারা দান করি, এসব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা খবর রাখে। আমি যত কিছু ভালো কাজে দান করব, এগুলোর সওয়াব পাবো। তবে এই আয়াতের মধ্যে বিশেষ যে ইবাদত, যে বিশেষ সওয়াবের কথা আল্লাহ তাআলা বলেছে, এই সওয়াব কখনোই পাবো না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস আল্লাহর রাস্তায় দান করতে পারবো না। এই আয়াত তেলাওয়াত করার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন সবাই সাধ্যমতো দান করতে লাগলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা 100%, হযরত ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 50%, আর হযরত ওসমান গনি 25%। হযরত ওসমান একবার আয়াত শুনে বাড়িতে যায়, অনেকগুলো স্বর্ণ একটি থৈলে নিয়ে, একটি ব্যাগ নিয়ে স্বর্ণ নিয়ে আসতেছে। আবার শোনা কথা, আল্লাহ রাসূলের কথা আবার নিয়ে আসছে, বড় একটা স্তূপ হয়ে গেছে। হিসাব করলেন আল্লাহ রাসূলকে কত দিয়েছেন, দেখতে যান হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 100% দান করে দিয়েছেন, যা ছিল সব কিছু আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছেন। হযরতে ওমর ফারুক, তুমি কতটা আনছো? ওমর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি 50%। ওসমান, আমি 25%। दुनियाए सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनियाए अदालत में तेरा नाम रहेगा, फारूक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनियाए शुजाअत में तेरा नाम रहेगा, आली तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया ये सखावत में तेरा नाम रहेगा, उस्मान तेरा नाम से इस्लाम रहेगा। अल्लाहु আকবার। ভালো কাজে তারা দ্বীনের জন্য, ভালো কাজের জন্য নিজের সবটুকু বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে। এই জন্য তো তারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আল্লাহ রাসূলের পরে। এই জন্য আমার যুবক ভাইয়েরা, বেশি বেশি দান করুন এবং হালাল উপার্জন থেকে দান করুন। আপনার বাড়ির পাশের মধ্যে অনেক গরিব মানুষ রয়েছে,
তাদের দিকে একটু তাকান, তাদের দিকে খেয়াল করুন। আপনার আত্মীয়দের মধ্যে অনেক মানুষ গরিব অসহায় রয়েছে, তাদের দিকে খেয়াল রাখুন, লক্ষ্য রাখুন তারা খেতে পারতেছে কিনা, তারা পড়তে পারতেছে কিনা। তাদেরকে বেশি বেশি দান করুন। কাল কিয়ামতের ময়দানে আপনার এই দান, আপনার এই বিসর্জন জান্নাতে যাওয়ার জন্য সুপারিশ করবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দ্বিতীয় নম্বর পার আর তৃতীয় নম্বর পৃষ্ঠার একটি আয়াতের মধ্যে বলেন, মাসালুল লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফি সাবিলিল্লাহি কামাসালি হাববাতিন أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় দান করবে তাদের উদাহরণ দৃষ্টান্ত এমন, আল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফি সাবিলিল্লাহ, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের মাল ধন সম্পদ ব্যয় করবে, দান করবে। কামাসালি হাববাতিন আনবাতাত সাবআ সানাবিল, কোন একজন ব্যক্তি, কোন একজন মানুষ একটি দানা, একটি বীজ রোপণ করলো। দানা দানা গদানা রুইয়ে একটি দানা থেকে, একটি বীজ থেকে একটি গাছ উঠলো, এবং সেই একটি গাছের মধ্যে ফি কুল্লি সুমবুলাতিন 100 হাব্বা, সেই গাছটি বড় হয়ে সেই গাছের মধ্যে 7টি ডেল এসেছে। 7টা কি এসে? ডেল এসে 7টি ডানা, এবং প্রতিটি ডানার মধ্যে, প্রতিটি ডেলের মধ্যে 100টি করে কি এসেছে? ফল এসেছে, গোলাস। প্রত্যেকটি ডেলের মধ্যে কি আসছে? 100টি করে ফল এসেছে। তাহলে কি কয়টি হলো? 700। একটি গাছের মধ্যে 7টি ডেল এবং প্রত্যেকটি ডেলের মধ্যে কয়টি করে ফল? 100টি করে। তাহলে 7টি ডেলের মধ্যে কয়টি হবে? 700। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ভালো কাজের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় মানে শুধুমাত্র মসজিদ মাদ্রাসা না মাহফিল না, গরিব অসহায়দের কেউ একটি ভালো কাজ, ভালো কাজের মধ্যে দান করা মানেও হলো আল্লাহর রাস্তায় দান করা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ভালো কাজের মধ্যে 1টি টাকা দান করবে, সে যেন 1 টাকা নয় 700 টাকা দান করেছে। এটা তো সর্বনিম্ন। এটি কি? সর্বনিম্ন, এর নিচে আর নাই। এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন, ওয়াল্লাহু ইউদাইফু লিমান ইয়াশা, এ আল্লাহ তাআলা যদি চায় এই 700 টাকা না 7,000 কোটি টাকার সওয়াব আপনার আমার আমল নামায় লিপিবদ্ধ করে দিতে পারে। আমার নিয়ত যদি ভালো হয়, এই 1 টাকার শুধু 700 টাকা না, 7 কোটি টাকা, 7 লক্ষ টাকা, 7 বিলিয়ন ডলারের সওয়াব আল্লাহ তাআলা আমার আমল নামায় লিপিবদ্ধ করে দিতে পারে। কারণ আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কিছুর অভাব নাই। ওয়াল্লাহু ইউদাইফু লিমান ইয়াশাউ ওয়াল্লাহু ওয়াসিউন আলীম। আজকে সেই আমার যুবক ভাইরা ভালো কাজের মধ্যে সময় ব্যয় না করে খারাপ কাজের দিকে চলে যাচ্ছে। অনেক যুবক ভাইরা আছে মা বাবাকে সম্মান করে না। কি করে না? সম্মান করে না। তাদের কি বলেন, এই ওষুধের টাকা দেয় না, তাদের চিকিৎসা খরচ দেয় না। আমি বলবো, সেই যুবক ভাইদের খারাপ হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় দায়ী তার মা বাবা। মা বাবাই সবচেয়ে দায়ী হবে। এটা আমার কথা না, এটা আল্লাহর কথা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এক আয়াতের মধ্যে বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন্না মিন আজওয়াজিকুম ওয়া আওলাদিকুম আদুওয়ান লাকুম ফাহযারুহুম ওয়া ইন তা'ফু ওয়া তাসফাহু ওয়া তাগফিরু ফাইন্নাল্লাহা গফুরুর রাহিম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, হে ঈমানদাররা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন্না মিন আজওয়াজিকুম, হে ঈমানদাররা,
ইন্না মিন আজওয়াজিকুম ওয়া আওলাদিকুম আদুওয়াল লাকুম, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের সন্তানেরা, মিন আজওয়াজিকুম ওয়া আওলাদিকুম, তোমাদের স্ত্রীরা এবং তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের জন্য দুশমন হয়ে যাবে, দুশমন, তোমাদের দুশমন। ফাহযারুহুম, সেই জন্য সেদিক থেকে সবচেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করো। অনেক লম্বা বড় তাফসীর, আমি শুধু অর্থটা বলে চলে যাচ্ছে। আরেক আয়াতের মধ্যে বলেন, ইন্নামা আমওয়ালুকুম ওয়া আওলাদুকুম ফিতনাহ, নিশ্চয় নিশ্চয় তোমাদের সন্তান, তোমাদের সম্পদ আর তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য বড় ফিতনা। ইন্নামাল হায়াতুদ দুনিয়া লাইবুন ওয়া লাহ। আরেক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, সন্তান আর সম্পদ এগুলি হচ্ছে খেলনার জিনিস। সন্তান কিভাবে আমাদের দুশমন হবে, পিতামাতার দুশমন হবে কিয়ামতের ময়দানে। আমার সন্তানকে যখন জাহান্নামে যাওয়ার জন্য ফয়সালা করে নিবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিবেন আল্লাহ তাআলা, তখন আমার সন্তান বলবে আল্লাহ তাআলাকে, ওয়াকালু রাব্বানা ইন্না আতা'না সাদাতানা ওয়া কুবারা'না ফাআদাল্লুনা সাবিলা। হে আল্লাহ, হে পরওয়ারদিগার আলম, হে মহান সৃষ্টিকর্তা, আমাদের কথাটা একবার শুনুন। রব্বানা ইন্না আতা'না সাদাতানা, আমাদের মা বাবারা, আমাদের অভিভাবকরা আমাদেরকে যেভাবে পরিচালনা করেছে আমরা সেভাবে পরিচালিত হয়েছি। আমাদের মা বাবারা আমাদেরকে যেদিকে যেতে বলেছে আমরা সেদিকে গিয়েছি, যেদিকে যেতে নিষেধ করেছে আমরা সেদিকে যাই নাই, যেটা করতে বলেছে আমরা সেটা করেছি, যেটা নিষেধ করেছে সেটা করি নাই। আমাদের পথ প্রদর্শক হলো আমাদের পিতামাতা, আমাদের অভিভাবকরা। আজকে আমাদেরকে ধ্বংস করেছে, পথভ্রষ্ট করেছে আমাদের মা বাবারা। রব্বানা আতিহিম দি'ফাইনি মিনাল আযাবি ওয়ালআনহুম লা'নান কাবীরা। আমাদের সন্তানরা আল্লাহ তাআলাকে বলবেন, নালিশ করবেন, যদি আমাদেরকে আজকে জাহান্নামের মধ্যে দিতে হয়, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে যদি আমাদেরকে নিক্ষেপ করতে হয়, তাহলে সর্বপ্রথম আমার পিতা মাতাকে অথবা আমাদের অভিভাবককে আগে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। কে বলবে এটা? আমার সন্তানরা আমার বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার কাছে নালিশ করবে। এই জন্য সন্তান হলো আমাদের দুশমন এই আয়াতে। আর সম্পদ কিভাবে আমাদের দুশমন? যাদের কাছে আল্লাহ তাআলা টাকা পয়সা ধন সম্পদ দান করেছেন, নিয়ামত দান করেছেন, সবাইকে তো আল্লাহ তাআলা দেয় নাই। টাকার নিয়ামত কি সবাইকে দিয়েছে? না, কাউকে কাউকে আল্লাহ তাআলা ধনী বানিয়েছেন, আর্থিক স্বাবলম্বী বানিয়েছেন, আবার কাউকে গরিব বানিয়েছেন, অসহায় বানিয়েছেন আর্থিকভাবে। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা অর্থ স্বাবলম্বী বানিয়েছেন, তারা যদি এই অর্থ দিয়ে দুনিয়ার মধ্যে যেভাবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহ রাসূল বলেছেন, সেভাবে সেই টাকাগুলি যদি যতভাবে ব্যবহার না করে, আপনি যদি একটু পর মারা যান, মৃত্যুবরণ করেন, কবরের মধ্যে সেই সম্পদ বড় বড় সাপ হয়ে, বিষাক্ত সাপ হয়ে আপনাকে দর্শন করবে। আল্লাহ রাসূল বলেন, এই সম্পদ, যে সম্পদের জন্য যে পরিবার, যে সন্তান, তাদের দিকে তাকিয়ে আমি এই সমস্ত সম্পদ উপার্জন করেছি, জমা করেছি, ভালো কাজে ব্যবহার করিনি বা দিতে অস্বীকার করেছি, সেই সম্পদ আমি একটু পরে কবরে যাওয়ার পর বড় বড় বিষাক্ত সাপ হয়ে আমাকে কামড়াবে। তাহলে বলুন, আল্লাহ তাআলা যে বলেছেন সন্তান আর সম্পদ এগুলি যে আমাদের দুশমন, প্রমাণ পেয়েছেন তো? हम गुनहगार और तो गफ्फार है, हम बुरे आइबों से तो सत्तार है। गुनाहों का किश्ती डुबा दे खुदाया, तू दरियाए रहमत बहा दे खुदाया। ला इलाहा
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হ্যাঁ আমার যুবক ভাইয়েরা, বলতে চেয়েছিলাম যারা বর্তমানে অবিবাহিত রয়েছে তারাও একদিন পিতামাতা হবে, তারাও একদিন পিতা হবে, তারাও সন্তানের মালিক হবে, অভিভাবক হবে। তাদের সন্তানকে যদি সঠিক শিক্ষা দেয়া না হয়, তাদের সন্তানদেরকে যদি সঠিক সংস্কার দেয়া না হয়, কাল কিয়ামতের ময়দানে সেই সন্তান আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে নালিশ করবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য। এ আমার যুবক ভাইয়েরা, আপনি আপনার গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান সময়টা কিভাবে, কি কাজে, কি করে ব্যয় করছেন? মোবাইলের মধ্যে নেগেটিভ অশ্লীল কন্টেন্ট দেখে আপনি খারাপ দৃশ্য দেখছেন। আচ্ছা, একটি ছেলে একটি মেয়ে পরপুরুষ যারা বিয়ে করা জায়েজ, যারা বিয়ে করা কি জায়েজ, এমন একটি ছেলে আর একটি মেয়ে যদি শারীরিক সম্পর্ক করে মিলন করে তাকে কি বলে? জেনা বলে। কি বলে? জেনা বলে। সেটাকে কি আমরা ভালো চোখে দেখি? ও বাইরে মাকিবা মাতের ইবা নমাতের দুনুবাই ডলে মাথা ফুরিব ভাই। উগ্র মাতের দিয়ে চাও না, তার উগ্র মাতের দিয়ে মাইক এই শারীরিক সম্পর্ক করলে আমরা সেটাকে কি বলি? জেনা বলি। আর আল্লাহ রাসূল বলেন এটা তো হলো শারীরিক জেনা, এটা হলো শারীরিক জেনা। আমি যখন চোখে খারাপ কিছু দেখব, অন্য কোনো মেয়েকে দেখব, এটা হলো চোখের জেনা। মনের মধ্যে যখন কোনো খারাপ কিছু নিয়ে কল্পনা করব, সেটা হলো মনের জেনা। আমি যখন খারাপ কিছু শুনবো, খারাপ কথা শুনবো, খারাপ গান শুনবো, আর সেটা হলো কানের জেনা। শাস্তি কিন্তু একই, কিন্তু আমরা শুধুমাত্র ফিজিক্যালি রিলেশনকে, শারীরিক সম্পর্ক যেটা আছে সেটাকেই জেনা মনে করি না। ইসলামের দৃষ্টিতে, শরীয়তের ভাষায় চোখে দেখলে চোখের জেনা, কানে শুনলে কানের জেনা, মনের মধ্যে কল্পনা করলে মনের জেনা, আর শরীর করলে শরীরে শারীরিক জেনা। সব কিছু হচ্ছে জেনা। আপনি যদি মনে করেন বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে আসছে যে একবার একটি মেয়েকে দেখলে নাকি গুনাহ হয় না, অনেকে যুক্তি দেয় কথা হাসা। আপনি হাসা কথা কইছেন ভাই, আপনি কি কইছেন? হাসা কথা কইছেন। এটা কোন যুক্তি? আপনি কোথায় নিয়ে গেছেন? কোথাকার যুক্তি আপনি কোথায় নিয়ে ফেলাইছেন? এই কথাটা হলো, যদি আমি একজন মেয়ের দিকে, আমি বিবাহ করতে পারবো এমন একজন মেয়েকে যদি আমি ভুল করে একবার দেখি, ভুলে, ইচ্ছাকৃত ভাবে নয়, ভুলে অনিচ্ছায় যদি একবার আমার চোখ দিয়ে দেখি, আল্লাহ তাআলা সেই গুনাহ ক্ষমা করবেন বলেছেন। আপনি ইচ্ছা করে 5 ঘন্টা তাকাই থাকবেন একটি মেয়ের দিকে, আর কইবেন হুজুর আমি একবার তাকাইছি, এটা গুনাহ হইতো না। কয় কি কয় না আমাদের যুবক ভাইরা? এটা কয়নি? কয় এটা কয়, আরো কইছে, বহুতবার কইছে। এটা বলে তাকাইলে গুনাহ হইতো না। ইচ্ছা করে আপনি একবার তাকান আর 500 বার তাকান, যতবার তাকাবেন অতবার গুনাহ হইব। মাঝে মধ্যে নোয়াখালী বাসা মারি আরি, বুঝছেন নি? এই জন্য গান শুনেন হেডফোন লাগাই দিয়ে। আপনি যখন গান শুনবেন, বাদ্য যন্ত্রণা যুক্ত কোনো কিছু শুনবেন, তখন আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে ব্যক্তি গান শুনবে, বাদ্য যন্ত্রণা শুনবে, তার কলবের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যায়। তার কলব কি হয়ে যায়? অন্ধকার হয়ে যায়, ধীরে ধীরে কালো হয়ে যায়। ফলে ভালো কাজ তার ভালো লাগে না, ভালো কথাও ভালো লাগে না, ভালো কাজের দিকে, ভালো কথার দিকে তার মন অগ্রসর হয় না, যেতে ইচ্ছে করে না। একটি গানের কনসার্ট হলে যদি 1 ঘন্টার গানের কনসার্টের জন্য একটা টিকিটের মূল্য যদি হয় 1000 টাকা,
1 ঘন্টা আগে থেকে ওখানে উপস্থিত হয়ে লাইনে দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না? কিন্তু একটি মাহফিলের মধ্যে, একটি ভালো কাজের মধ্যে একজন বড় বুজুর্গ আসলে, একজন বড় আলেম আসলে, তাকে দেখার জন্য, তার আলোচনা শোনার জন্য, তার সাথে দেখা করার জন্য 1 ঘন্টা আলোচনা করা শেষ হলেও তার দেখা সাক্ষাৎ পাই না। ভালো কাজে যেতে ইচ্ছে করে না কেন? গান শুনতে শুনতে আমাদের কলব অন্ধকার হয়ে গেছে। গান শুনলে আল্লাহ তাআলা বরকত কমিয়ে দেয়। গান শুনলে কি করে দেয় আল্লাহ তাআলা? বরকত কমিয়ে দেয়, বরকত টোটালি থাকে না। এই জন্য খারাপ কিছু আমরা দেখবো না, শুনবো না। যারা অশ্লীল, একদম সবচেয়ে অশ্লীলতার সব একদম সীমান্ত পর্যায়ে যারা যান, যারা দেখেন নেগেটিভ ভিডিও, নীল জগতের ভিডিও, তারা শুধু গুনাহ করতেছেন দেখে দেখে, এটা নয়, নিজের শরীরকেও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আপনার যৌবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা যে এত বড় একটি সুন্দর ভালো নিয়ামত, যৌবনের মতো নিয়ামত দান করলেন, অশ্লীল ভিডিও দেখে, অশ্লীল কন্টেন্ট দেখে দেখে আপনি শুধু খারাপ, আপনি গুনাহ করতেছেন তাই নয়, বরং আপনার নিজের শরীরে ধ্বংস করে দিচ্ছে, নিজের শরীরও খারাপ করে দিচ্ছেন আপনি। বিয়ে করার পর 2 দিন, বিয়ে করার কয়েকদিন পর বউ দাইবে, পালাই যাবে। কয় হে পুরুষ না, এ কা পুরুষ? বটে নাকি? কয় এরকম কয় এরকম কেন? কয় অবিবাহিত থাকা অবস্থায় বিয়ের আগে ইটিস পিটিস করছিল, ইটিস পিটিস কইরা নিজের যৌবনকাল ধ্বংস করেছে। এখন বিয়ে করার পর সংসারের মধ্যে শান্তি নাই। আল্লাহ তাআলা সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছেন তার গুনাহের কারণে। এই জন্য আমার যুবক ভাইয়েরা, যারা গান শুনেন বা অশ্লীলতার সীমান্ত পর্যায়ে চলে যান, আপনারা ফিরে আসুন, গুনাহের রাস্তা থেকে ফিরে আসুন, নিজের শরীরের ক্ষতির দিক থেকেও ফিরে আসুন। নামাজের দিকে তাকান, কোরআনের দিকে তাকান, আলেমদের দিকে তাকান। কিয়ামতের ময়দানে বলে আলেমদের হিসাব নিকাশ, যারা গুনাহ করবে, যে সমস্ত আলেমরা গুনাহ করবে, এদের হিসাব নিকাশ বলে আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের সামনে করবে না। হাদিসের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইয়া মাশারুল উলামা, হে আমার উলামা ইকরাম, হে আমার আলেম সমাজ, হে আমার আলেম সমাজের দল, যাদেরকে আমি কোরআন হাদিসের ইলম দান করেছিলাম দুনিয়ার মধ্যে, তারা আপনারা সবাই পর্দার পিছনে চলে যান। আপনারা আমার কোরআন পড়েছেন, আমার কালাম পড়েছেন, আমার হাবিবের হাদিস পড়েছেন, তাদের এই কোরআন হাদিসের ইলম আপনাদের মনের মধ্যে, জেহেনের মধ্যে, কলবের মধ্যে ঢুকিয়েছিলেন। আপনাদের একটা সম্মান আছে, আপনারা গুনাহ করেছেন বটে, কিন্তু আপনাদের হিসাব নিকাশ হলে, সকলের সামনে হিসাব নিকাশ হলে আপনারা অপমানিত হবেন। সেই জন্য আপনাদের হিসাব নিকাশ সাধারণ মানুষের সামনে করব না, বরং পর্দার পিছনে আপনাদের হিসাব নিকাশ হবে। আবার অনেক যুবক ভাই আছে আলেমদের চেয়ে বেশি বুঝে, মোবাইলের মধ্যে গুগল দেখে চার্জ করবে, কই একটা ভিডিও দেখি, মিজান রহমান জাহারির ভিডিও একটা দেখি এই বিষয়ে, কই তালাক দিলে এরকম একটা গুনাহ করলে এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? ঠিক কিনা? হাফিজুর রহমান সিদ্দিকের বয়ান শুনি, আরো কত ভালো আলেমদের আলোচনা শুনতে ভালো, কিন্তু কিছু কিছু যুবক ভাই আছে একদম বাজে মানুষের আলোচনা শুনে, যারা ভুল ভাল ফতোয়া দেয়। আপনি তো ভাই মোবাইলকে কিতাব বানিয়ে ফেলেছেন, আপনি নিজের মোবাইলকে কোরআন আর হাদিসের সমন্বয়ে নিয়ে আসছেন। আপনাদের সাথে আলেমের সম্পর্ক কিভাবে থাকবে? একটি মাসালা তাহকিক করে বের করার জন্য একজন আলেম কত কষ্ট করেছেন মনে আছেনি? আমাদের মাদ্রাসার মধ্যে একটি হেদায়া কিতাব আছে, হেদায়া। এই হেদায়ার প্রতিটি মাসালা লেখার আগে উনি ওযু করেছেন, প্রথমে কোরআন হাদিস থেকে উনি মাসালাটা বের করেছেন, যারা বাইর করেছেন তাদের থেকে উনি আবার বাইর করতেছেন আলাদা আলাদা করে।
মনে করেন নামাজ সংক্রান্ত বিষয় আলাদা, অজুভঙ্গের কারণের বিষয় আলাদা, এরকম আলাদা করার সময় আর কি, মাসালাগুলো লেখার সময়। সাহেব হেদায়া রহমতুল্লাহ আলাইহি এই কিতাব লেখার আগে প্রথম ওযু করতেন, তারপর আল্লাহর কাছে 2 রাকাত নফল নামাজ পড়তেন, এরপর পবিত্র হাতে পবিত্র অবস্থায় মাসালা লিখতেন। অনেক কষ্টের বিনিময়ে এই মাসালাগুলো আমাদের পর্যন্ত আসছে। যারা মাইকের মধ্যে ফটর করে এরাও ওই কিতাব থেকে জ্ঞানগুলি অর্জন করেছে। আর আপনি মোবাইলের মধ্যে চার্জ দিয়ে 2 মিনিটের মধ্যে মাসালার ফতোয়া দিয়ে দিলেন, কই এটা। মোবাইলকে বন্ধু বানায়েন না হে আমার যুবক ভাইয়েরা, মোবাইলকে বন্ধু বানায়েন না, মোবাইলকে কোরআন হাদিসের সমন্বয়ে নিয়ে আসবেন না, মোবাইলের মধ্যে খারাপ বাদ্যযন্ত্রণা দেখবেন না, অশ্লীলতার সীমান্ত ছাড়িয়ে যাবেন না। বুঝিলে বুঝপাতা, ন বুঝিলে তেজপাতা, বুঝিলে কেন বুঝিলে সমলিকিয়া। যারা অশ্লীলতার সীমান্ত ছাড়িয়ে যান তারা কেবলমাত্র গুনাহ করতেছেন এমনটা নয়, বরং নিজের চোখের শক্তি নষ্ট করতেছেন, নিজের যৌবন কাল ধ্বংস করে দিচ্ছেন। আগামী যখন আপনার সংসার হবে আগামীতে, তখন আপনার সংসারের মধ্যেও শান্তি আসবে না। এই জন্য আমার যুবক ভাইরা, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, من قال لصاحبه تعالى أقارمك فليتصدق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন একজন ব্যক্তি যদি আরেকজনকে বলে যে বন্ধু এসো আমরা জুয়া খেলি, কি খেলি? জুয়া খেলি, লুডো খেলি, দাবা খেলি, কয় টাকা? 500 টাকা করে, 100 টাকা করে, 50 টাকা করে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তখন তার উপার্জনকেও আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন, তার উপর আল্লাহ তাআলা লানত নাজিল করেছে। কি করেছেন ভাই? লানত নাজিল করেছে। আর শয়তান আরেকটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ইন্নামা ইউরিদুশ শাইতানু আন ইউকিআ বাইনাকুমুল আদাওয়াতা ওয়াল বাগদাআ ফিল খামর। আল্লাহ পাক বলেন, ইন্নামা ইউরিদুশ শাইতানু, শয়তান চেষ্টা করবে ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত, আন ইউকিআ বাইনাকুমুল আদাওয়াতা ওয়াল বাগদা, একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের মাঝখানে দুশমনি, শত্রুতা তৈরি করতে। কিসের মাধ্যমে? ফিল খামরি ওয়াল মাইসির, জুয়া খেলা এবং মদ্যপান, মাদকের মাধ্যমে। এটা কার কথা? আল্লাহর কথা, আমার কথা না। إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة। এরপর কি বলছেন আল্লাহ? ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة। সে সমস্ত মুমিনদেরকে, কোন সমস্ত? যারা জুয়া খেলে, যারা বিভিন্ন জিনিস বা টাকার বিনিময়ের মাধ্যমে খেলাধুলা করে, অনলাইন বা কিংবা অফলাইন, এবং যারা মদ খায়, এদেরকে আল্লাহ শয়তান এসব কিছুর মাধ্যমে নামাজ থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত থেকে, আল্লাহ তাআলার গোলামির থেকে তারা বাধা দেয়। কিসের মাধ্যমে? মদ আর জুয়া খেলার মধ্য দিয়ে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা শুরুর ওই আয়াতের মধ্যে বলেছিলেন, কুল ফীহিমা ইসমুন কাবীরুন ওয়া মানাফিউ লিন-নাস। এই মদ আর জুয়া খেলার মধ্যে মানুষের কিছু ফায়দা এবং মানুষের কিছু ভালো রয়েছে, তবে এর মধ্যে ভালো হচ্ছে খারাপের গুণ বেশি, খারাপ বেশি, মানুষের জন্য ক্ষতি বেশি। ওয়া ইসমুহুমা আকবারু মিন নাফইহিমা, এটা বলছে ওয়া ইসমুহুমা আকবারু মিন নাফইহিমা, ভালো হচ্ছে ক্ষতি বেশি। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের যুবক ভাইদেরকে যে সমস্ত নির্দেশনা দিয়েছেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করার কথা বলেছেন গুনাহ থেকে বিরত থাকার জন্য, আমরা সবকিছু অবলম্বন করব গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য। মন গড়া নয়,
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাস্তা অবলম্বন করার জন্য আমাদেরকে বলে গিয়েছে সেই রাস্তা আমরা অবলম্বন করব। মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো সে যেন আমাকে ভালোবাসলো, আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে যাবে অথবা আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলার আহকামগুলো, আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলো রাসূলের তরিকা মোতাবেক, রাসূলের দেখানো সিস্টেম মোতাবেক, রাস্তা দেখানো মোতাবেক আমল করার চলার তৌফিক দান করুক। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।